अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलुहु वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। सुम्मा अर्रिज़ा अन अबी बक्रिन व अन उमर व अन अलीय्यिन व अन उस्मान दिल करमी वल आलि वस्सहबि सुम्मा अत्ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। अस्तग़फिरुल्लाह मिन क़ौलिन बिला अमलिन लक़द नसबतु बिही नस्लन लिज़ी उक़ूमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना साहिबिल कुरआनी व मुअल्लिमिल उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला नबिय्यिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना साहिबिर रिदाई व साहिबिल अमामति व साहिबिल बयानी व फसीहिल लिसान सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। टोला मजमा उरीदुल की दरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। मुहतरम उलमाए किराम व दीन व इस्लाम व महबूब रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मयनो मुसलमानानो मशरानो हमजोलो ज़वानानो ज़ल्मूरो هذا ختم نبوت په مبارک نوم او په مبارک عنوان او په دغه ښکلې او پاکه او محبوبه موضوع باندې د دې اجتماع انعکاس شوی.
او دغه پاکه موضوع او د پاک نوم او دغه خپل محبوب عنوان برکت تاسو په خپل وی دو غټ جی ټي روډ نه کافي لري تاسو په دې کې لګي د ختم نبوت په نوم باندې دومره ښایسته ښکلی انتظامي پروګرام دا هم د ختم نبوت برکت دی د نبی علیه الصلاة والسلام محبوب په حیات طیبه کې چې د کمې فتنې د سرکوبۍ او د هغې د ختمولو او د هغې د دفع کولو حکم نبی علیه السلام د جهاد په شکل کې ورکړی هغه صرف او صرف عقیده د ختم نبوت ته او رد د هغه چا دی چې هغه مدعي د نبوت وي د نبي علیه السلام نه وروسته او د نبي علیه الصلاة والسلام په حیات طیبه کې چې کومو خلقو د داسې قسمه دعوی اظهار کړی دی چې علیاذ بالله موږ هم نبیان یو نبی علیه السلام به نفس نفیس د هغوی خلاف آواز اوچت کړی دی او بیا محبوب د هغې دپاره د هغه ځای مسلمانانو سره رابطې کړي زمونږ د علماو ته معلومه ده زمونږ د حدیث یو کتاب دی مشکات شریف په هغې کې کتاب دی فضایل قرآن هغه بله ورځ سبق کې مونږ ته هغه راغی یو راوی دی د هغه نوم راغی د هغه نوم دی ایفا بن عبدالکلاعی رضی الله تعالی عنه دیو په هغه چا کې دی په هغه دریو کسانو کې دی چې نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې مسلمانان شوي دي خو د نبی علیه السلام دیدار د هغوی په حیات طیبه کې نه دی نصیب شوی نو د هغې په بنا باندې د صحابو په عظیم لښکر کې او په عظیم قطار کې خو دوی نه دي خو د صحابو نه وروستو په مخ د ځمکه دغه بختورو کسانو په شان په امت کې نور څوک نشي کېدی یو مشهور تابعی حضرت اویس قرنی رحمت الله علیه هغه انسان او هغه سړی چې نبی علیه الصلاة والسلام د هغه دپاره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د وصیت او نصیحت کوي او حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته د بعضې روایاتو په بنا چې تاسو به ځئ او د اویس قرني هغه نښې نښانې ورته محبوب وښولې چې په ما دغه مین مسلمان د خپلې مور د خدمت د وجې زما د صحبت او زما د ملاقات نه پاتې دی خو الله دې د خپلې مور په دعا باندې او د محبوب رسول الله مبارک په توجه باندې د ولایت په هغه مرتبه ودرولی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عمر ته فرمایي عمره اویس قرني سره چې د ملاقات وشي نو نښې درته ښیم د یمن دی ځان له پاتې کېږي چا سره تعلق نه لري نه چا سره څه غم خادي شته نه د هغه عزیز ولی کوي بل ځان له الله یو نیک بنده دی او ګمنام دی ګمنامي خوښوي ګوشهنشین دی ګوشهنشیني خوښوي پټ دی او پټتوب خوښوي په ګوټ کې دی او دغه ګوټ یې خوښ دی زما د ملاقات نه د مور خدمت پاتې کړی دی نښه یې درته ښیم عمره په ټول وجود باندې یول برس مرض و برګې مرض و الله رب العزت ټول برګې مرض د وجود نه ختم کو صرف په لاس باندې د برګي مرض یو معمولي غوندې ټاکې پاتې دی او شاهد او باید هم د دې لپاره پاتې وي چې د نبي علیه الصلاة والسلام د نشاندهۍ مطابق حضرت عمر ته اویس قرني په اسانه باندې میلاو شي حضرت عمر ورپسې ګرځي په یو ځای کې راټینګ کړو چې ته اویس قرني بس مجبورن هغه وي او زه هغه یم که ځان یې پټو نو نه شي پټولی د عمر ډېر لوی فراست دی رضی الله تعالی عنه نو نبی علیه السلام عمر صاحب ته وی عمره زما د امت نه به د اویس قرني نه دعا وغواړي چې زما امت ته اویس قرني دعا وکړي د دومره لوی مرتبې خاوند دی دویم نمبر ابو مسلم خولانی
چې د ختم نبوت سپایوم دی او دریم نمبر ایفا بن عبدالکلاعی د بنو کلا قبیله دی دیوم د یمن دی ابو مسلم خولانی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې مسلمان شوی دی او د پکې او د په علاقه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دشمن راپورته شو او د دعوت نبوت وکړه او دا غنوم دی اسود عرائل هغه اسود انسي هغه مخکې او مسیلمه الکذاب دا دواړه پیدا شوي دي په یمن کې دا اسود انسي مطابق راځي چې د نبی علیہ السلام د وفات نه یو ورځ مخکې دغه سړی مردار شو او نبی علیہ السلام ته په حالت د مرض وفات کې اخیرانه خوشخبري چې د ختم نبوت اورول شوې ده هغه د اسود عنسی د مردارېدو خبرو او نبی علیہ السلام د اتوار په ورځ باندې د محبوب رسول الله مبارک باندې وحی راغی الله ورته وویل ستا دشمن او ستا د تاج د ختم نبوت هغه دشمن اسود عنسی د ستا د یو صحابي حضرت فیروز دیلمی رضی الله تعالی عنه د لاسه هغه مردار شو نبی علیہ السلام وفرمایل فاز فیروز فاز فیروز فاز فیروز فیروز کامیاب شو فیروز کامیاب شو فیروز کامیاب شو خلق کامیاب دي نبی علیہ السلام خو فیروز دیلمی لښکر لېږلی دی خو نه خط راغلی دی نه قاصد راغلی دی نه استازی راغلی دی نه څه بل څه اطلاع راغلې ده معلومه دا شوه چې فیروز کامیاب شو نو اسود عنسی ناکامه شو محبوب ته په وحی معلومه شوه چې اسود عنسی د لره د خپل لښکر نه هغه خراب تراب شو او اسود عنسی په خپله مردار شو الحمدلله نبی علیہ السلام د دې دنیا نه خوشحاله تللی چې د محبوب د تاج د ختم نبوت دشمن الله رب العزت د محبوب نه یو ورځ مخکې لږ د دې دنیا نه چې محبوب ته ما سره راځي نو ته به ما سره په مقام محمود کې او اسود عنسی به د جهنم په هغه اعلی ادنا درجه کې وي چې د هغې نه لاندې درجه د اور په عذاب کې بله درجه نشي کېدی معلومه شوه نبي علیہ السلام د دې دنیا نه د تلو په وخت کې هم د خپل ختم نبوت د تاج د تحفظ دپاره صحابو ته بشارت اورولی بل یو پاتې شه مسیلمة الکذاب نبی علیہ السلام د ده لپاره لښکر تیار کړو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په سرکردګۍ کې او د محبوب رسول الله مبارک صحابه هغه روان شو خو چې روانېدل د محبوب رسول الله حضرت اسامه بن زید هم دی د حضرت اسامه بن زید په سرکردګۍ کې دغه لښکر روان شو خو چې کله نبی علیہ السلام په مرض وفات کې پروتو نو په دغه ورځ نبی علیہ السلام وفات هم شو صحابو کې یو هلچل او ماتم راغی مختصر درته وایم نبی علیہ السلام د دفن نه د شروع په شپه باندې صحابه کرام هغوی فارغ شو چې څنګ فارغ شو او بیا راغلی د ابوبکر صدیق بیعت شوی دی د شروع په ورځ باندې د حضرت ابوبکر صدیق نه خلکو بیا بیعت د نهي په ورځ باندې کړی دی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه دوران کې محبوب رسول الله مبارک نه وروسته یو ډېر لوی اهم کار څه دی حضرت عمر ته ابوبکر صدیق فرمایي وایي عمره درته معلومه ده چې څه به کوو نو عمر ورته وایي نه وایي داسې به کوو چې اول به هغه لښکر لیږو چې نبي علیه السلام روان کړی د مسیلمة الکذاب خلاف عمر صاحب وایي ابوبکر لا ډېرې نوې هڅې دي د پیغمبر وجود د دنیا نه په یو ورځ مخکې تللی دی ډېر لوی ماتم دی په مونږ باندې یو غم دی په مونږ باندې مونږ دومره جرأت او طاقت نه لرو چې مونږ لښکر روان کړو او مونږ ورشو مونږ وجنګېږو ځکه د محبوب ځای دقه شان پاتې کېږي ابوبکر صدیق وایي عمر څومره سخت وي او څومره نرم شوي عمر وایي ته څومره نرم وي او څومره سخت شوي ابوبکر ورته جواب ورکړو عمره دا چې سخت کړم دا تاج د ختم نبوت د نبي علیه السلام سخت کړی زه په دې هېڅ قسمه سمجوتې ته تیار نه یم حضرت عمر وی زما شرح صدر وشوه نبی علیہ السلام د اسامه صاحب لښکر چې کوم لېږه ابوبکر صدیق هغه ولېږو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه لښکر لاړو
دغه لښکر کې د نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي حضرت وحشي چې د هغه د لاسونه په حالت د شرک کې او په حالت د جاهلیت کې د نبي علیه السلام خوب تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شهید شوی دی. نبي علیه الصلاة والسلام ډېر په هغې خفه و چې کله دی مسلمان شو حضرت وحشي ته یې وویل چې تا وینه خپل زړه راته یادېږي. حضرت وحشي ته د دې خبرې ډېر احساس کېده خو توپلې لاړې خولې له بیا نه راځي. پښتانه وایي د ورخه اوبه چې تېرې شي هغه بیا واپس نه راځي. د دې وجې د نبي علیه الصلاة والسلام مخې له خو به نه ته خو په زړه کې به یې یو درد و چې کاش که ما له الله دومره طاقت راکړ ما ته الله داسې موقع راکړه چې د نبي علیه الصلاة والسلام ذات اقدس ته خوشحالي ورکړم. خو په دغه دوران کې نبي علیه السلام وفات شو. د حضرت وحشي په زړه باندې رضی الله تعالی عنه دا ارمان او تمنا هم دقه شان پاتې شو چې په دغه دوران کې د جنګ آواز ولګېده د مسیلمة الکذاب خلاف. حضرت وحشي رضی الله تعالی عنه یوه توره وه ورسره یو نیزه وه. هغه نیزه او هغه توره یې سنبالې شو په هغې حضرت حمزه شهید کړی و. هغې ته به یې وکتل وبه یې ژړل تورې که ما چلولې نو ته به نه چلېږي که ما درته کتل نو تا به داسې نه کول خو زه بس چې کوم کار شوی دی په هغې اوسیس نه کېږي. الحمدلله الله ما ته معافي کړې ده. خو های هغه به کومه رل وي چې زه په تا باندې د نبي علیه الصلاة والسلام دشمن ووژنم چې څنګه نبي علیه السلام زړه ته په تا باندې خفګان ملاو شوی دی چې داسې د نبي علیه السلام زړه مبارک ته او روح مبارک ته مع الجسد همدغه شان خوشحالي ملاو شي. نعره تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابه، شان اهل بیت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو رسول چې دا لښکر روان شو حضرت وحشي وی ما به اچا پسې پیچا نه کوله زه به د اچا پسې نه تلم. ما وی ما ته وښایئ ما ته مسیلمه وښایئ چا ورته یې مسیلمه دغه دی. حضرت وحشي لاړ او په دې سینه کې په هغه نیزه باندې ووهه او په هغه توره باندې ترې نصر ووهه په کومه توره او نیزه باندې چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شهید کړی او بیا یې وویل الحمدلله انشاءالله ما د نبي علیه الصلاة والسلام روح مع الجسد مبارک ته هغه خوشحالي ورکړه چې هغه خوشحالي به نبي علیه الصلاة والسلام ته یو ورځ مخکې حضرت فیروز دیلمي د اسود عنسي په مجاهدو ورکړې وه. ما ورته هغه خوشحالي په روح مبارک کې او د روح مبارک له او د جسد مبارک له په روضه اطهر کې په حجره عایشې کې رضی الله تعالی عنها کې هغه خوشحالي ول الحمدلله ما بعد الوفات ورکړه او ډېر خوشحاله شو. الحمدلله دا دویمه فتحه راغله په مخ د ځمکه باندې په دغه دواړو رجلانو کې یو کس هم پاتې نه شو. پاتې ایفا بن عبدالکلاعي رضی الله تعالی عنه دی. دیم تابعي دی د مشکات شریف راوي دی. دی په یمن کې پاتې کېږي. نبي علیه السلام د ده د حال نه خبر دی چې دی چې دی مسلمان دی خو هلته کې یوازې دی یا ورسره څه ملګري دي. خو الحمدلله ایفا بن عبدالکلاعي د مال او حال او د خپل ځان له د یو ډېر لوی حیثیت خاوند و. نبي علیه السلام ورته خط لیکلی دی او اطلاع ونه ورکړه چې د اسود عنسي خلاف زمونږ امداد وکړه. الحمدلله دا ایفا بن عبدالکلاعي یو ډېر ناشنا هستي او شخصیت دی. آمدن بر سر مطلب په دنیا چې هره پارټي راځي هر جماعت او هر تحریک راځي هغه خپل منشور بیانوي. الحمدلله خو د ختم نبوت نور منشور بیانولو ته حاجت او ضرورت نه راځي. د دې لپاره دا کافي ده چې د نبي علیه السلام په حیات طیبه کې هم د ختم نبوت دا تنظیم د جهاد د صحابه کرامو په شکل کې موجود و. الحمدلله لومړنی امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. د هغه په امارت کې دا جهاد شوی. نو معلومه شورونو دا خبره عیا ده دا ښکاره ده او اظهر من الشمس ورته زموږ طالبان علما وایي چې لور راوخېږي چې سن په هغې کې څه شک نه وي. داسې په دې خبره کې څه شک نشته چې ختم نبوت ویلې دیده شي چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه وروستو په ذات کې په صفاتو کې په کمالاتو کې د هغه نه وروستو هېڅ څوک نشته او نه د دې قابل څوک کېدی شي چې هغه د نبي علیه السلام نه وروستو په دغه منصب او په دغه ځای باندې فایز شي. دغه دروازه د نبوت الله رب العزت په محبوب رسول الله مبارک باندې بند کړه. دا به تر قیامته پورې بند وي او برکت به یې دا وي چې څوک د دې دروازې دن نه دي او دې څوک د دې عقیدې حامل دي هغه به انشاءالله د نبي علیه السلام د شفاعت مستحق ګرځي. او څوک چې د نبي علیه السلام نه وروستو د داسې قسمه یو انسان قایل وي چې هغه بروزي دی یا بل دی یا د نبي علیه السلام نه وروستو هغه د نبوت په یوه درجه باندې فایز دی. دغه
دا سړی په اعلی درجه کې مرتد کافر او مشرک او زنديق دی ځکه چې څوک زنديق او کافر نه وي دغه سړی په خپله باندې کافر دی. الله رب العزت دی هر مسلمان له موږ او تاسو له ټول ځوانانو له په مدارسو کې په مساجدو کې په معاهدو کې په خانقاهونو کې په سکولونو کې په کالجونو کې په یونیورسټو کې په ملک کې په بیرون ملک کې الله رب العزت ټول مسلمانانو له د ختم نبوت د کار توفیق ورکړي. الله دې دا اجتماع دا مبارک وګرځوي، دا اجتماع دې الله قبول د هدې ته ورسوي او قبولیت دې ورته الله ورکړي. د دې ځای علما دې الله تر تازه لري، د دې سعی او کوشش چې چا کړی دی الله دې هغوی خوشحاله کړي. اخري لمحات د ورځې په آخر وخت کې ماښام دی او داسې وخت دی چې مستبارزان وخت دی. یو مختصر څو ټکي دعا وکړئ چې الله تعالی مونږ او تاسو په دې مجلس کې په شریکېدو باندې د نبي علیه السلام شفاعت نصیب کړي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الذي اجتماعات قبولية وركي الله رب كريم دا ټول خلق چې راغلي دي سره زمونږ نه یا الله زمونږ دا شمولیت او دا حاضري قبول او منظور او ګرځوي. مونږ سره هېڅ نشته نه څه کولی شو، خو یا الله یا الله یا الله پخوا او د حضرت ابراهیم خلیل الله باندې چې کله نمرود اور بل کو او په هغې کې لګیا شو یو کربوړی او هغه اور دی کوکي ورکول، محبوب رسول الله مبارک وایي او فرمایي چې دغه کربوړی ووژنئ. د الله رب العزت د خلیل باندې بل شوي اور ته کوکي ورکول، د ده په کوکو باندې اور ډېرېده نه، خو د خپل نیت ښکاره کړو. بلې غاړې ته تورانه که د هغه لګیا ده څاڅکې څاڅکې اوبه راړي چې د الله رب العزت د خلیل باندې کوم اور بل شوی دی هغه اوبه په هغې باندې واچوي چې مړ شي. هغه اور د هغې په اوبو اچولو باندې نه مړېده، خو الله رب العزت ته د هغې د عمل دومره قبول شو چې په ټولو مرغو کې هغه زوروره مرغۍ ده او الله رب العزت د نیت په وجه باندې هغې ته دا مقام ورکړی دی. الله مونږ خو څه نه شو کولی، خو راغلي یو خپل نیت مو ظاهر کړی دی که د محبوب رسول الله مبارک د تاج د ختم نبوت په سرلښکر کې مجاهدین ولاړ وي، مونږ عاجزان خو اګر چې سر کته کړی وي، خو یا الله یا الله څوک چې د نبي علیه السلام په تاج ختم نبوت باندې ځانونه قربان کړي دي په هغه کتار کې مونږ هم شامل کړه او د محبوب رسول الله مبارک د شفاعت مستحق مو وګرځوه او دې ټولو خلکو له خیر ورکړي یا الله. او چا چې سعی کوشش امداد کړي دی هغه قبول او منظور کړي، مشکلات د ټولو حل کړي، بیمارانو له یا الله صحت کامله عاجله ورکړي. الله تعالی ټولو له لوی خیر ورکړي او دا ټول ملګري خوشحاله کې ستا علم کې دي چې چا څه قسمه امداد کړی دی، چې چا څه قسمه سعی او کوشش کړی دي چې د هغې کوم حاجت دی الله دې په دې مبارک وخت کې په دې مبارک محفل کې په مبارک نیت باندې دا ټول خلک راغلي دي. رب کریمه د هغو هغه حاجات او ضروریات پوره کړي. مولانا صاحب محترم د هغوی معاونین او په سټیج ناست علما طلبا په مجمع کې ناست ټولو خلکو له یا الله د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ ورکړي. دغه مدرسه د ختم نبوت ډېر خوشحاله شوم په دې نوم باندې الحمدلله مدرسه هم ده. الله رب العزت دې دغه مدرسې له مو ترقي ورکړي. دلته زمونږ دوستان او ملګري او د سبق ملګري دي الله د هغوی هم په علم کې په عمل کې مال او حال او اهل او عیال کې برکات واچوي. الله دا ټول خلک خوشحاله کړي، کاروبارونه روان کړي، مشکلات حل کړي، پریشانۍ ختمې کړي. یا الله د ملک حالات برابر کړي او تحفظ د ختم نبوت وفرمایي او رب کریمه قانون د ختم نبوت نور مضبوط کړي او د ملک د سرحداتو او د باډرو او د عقایدو د سرحداتو حفاظت وفرمایي. اللهم سهل علينا وعلى أولادنا وعلى أحبابنا كل صعب بحرمة سيد الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.